ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਬरुण कौर मान। खबरां दे ब्रिटेन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। खबरां दे ब्रिटेन ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਰੀਅਲ एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। ਰੀਅਲ एस्टेट ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ 3 ਦਿਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਜਲਦ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ। यूक्रेन ते रूस के हमले का खदशा बरकरार, असीं निर्णायक जवाब देने लई तैयार। जो बाइडेन। अमेरिका का दावा, रूस ने यूक्रेन की सरहद नेड़े 7000 तो वध होर सैनिक कीते तैनात। अमेरिका के FAA मुखी ने अस्तीफा देने का कीता ऐलान। US विच उत्तरी कैरोलीना हाईवे ते ट्रैक्टर ट्रेलर ते हादसाग्रस्त होकर डिग्या जहाज, मचे अग ते भांबड़। तालिबान ने कहा अमेरिका जब्त जायदाद वापस करे, नहीं तां नीति ते होवेगा मुड़ विचार। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। ਭਾਰਤ ਤੋਂ UK ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 दिन चलेगी। टाटा ग्रुप वालों खरीदी गई एयर इंडिया 27 मार्च तो यह सेवा शुरू करन जा रही है। मौजूदा समय इस रूट ते एयर इंडिया की हफ्ते विच एक ही फ्लाइट चल रही है। अमृतसर विकास मंच के विदेश ਸਕੱਤਰ समीप सिंह गुमटाला ते सेवा ट्रस्ट UK के फाउंडर चेयरमैन चरण कंवल सिंह सेखों ने इस संबंधी एक साझा बयान जारी किया, जिस विच उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी कारण मुलतवी हुई बहुत सारिया कौमांतरी उड़ाणा की सेवा अजे भी पूरी तरह शुरू नहीं हुई। इस तरह एयर इंडिया वालों हुण तक अमृतसर तो लंडन के हीथरो हवाई अड्डे तक हफ्ते विच सिर्फ एक ही फ्लाइट चल रही सी, पर टाटा ग्रुप वालों खरीदी गई एयर इंडिया ने हुण इस रूट ते हफ्ते विच 3 फ्लाइट चलाउण दा ऐलान कर दिता है। कनेडा के आवाजाही मंत्री उमार अलगबरा ने बीते कल देश के हवाई अड्डियां अंदर विदेशों तो पुजण वाले मुसाफिरां लई कोविड-19 टेस्ट की शरत कुछ नरम करने का ऐलान किया। 28 फरवरी 2022 तो मोलीकुलर टेस्ट की जरूरत नहीं होएगी ते एंटीजन रैपिड टेस्ट स्वीकार किया जाएगा। साधारण भाषा च अजिहा कहा जा सकता है कि हुण सैकड़े डॉलरां जां हज़ारां रुपइयां वाला महंगा ਅਤੇ कई घंटे रिपोर्ट उड़ीकते रहने वाला टेस्ट करवाउण की जरूरत नहीं रहेगी। सगों कनेडा च $40 ਅਤੇ भारत विच तकरीबन 500 रुपए विच हो जाण वाला ते नालों नाल रिपोर्ट मिल जाण वाला टेस्ट करवाया जा सकेगा। याद रहे कि कनेडा सरकार वालों ये ढिल सिर्फ उन्हां लोकां वास्ते है जिन्हां ने कोविड तो बचाव की मानता प्राप्त वैक्सीन के बकायदा 2वें टीके लगवाए हुए ने। टीका ना लगवाउण वाले विदेशियों नूं कनेडा च दाखिल होने की आग्या नहीं है ਅਤੇ ना ही अजिहा कोई व्यक्ति देश के अंदर ਜਾਂ बाहर सफर करने लई कनेडा के किसी हवाई अड्डे तो जहाज विच बिठाया जा सकता है। मंत्री अलगबरा ने यह भी दस्सिया कि कनेडा पहुंचण ते हवाई अड्डे अंदर कोविड टेस्ट करने की शर्त भी हटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड की मारू स्थिति विच सुधार होने तो बाद यह फैसला किया गया। इस दे नाल ही हुण कनेडा वासियों नूं अपणियां सावधानियां वरत के गैर जरूरी कामां वास्ते भी सफर करन दी खुल है अते सरकार वल्लों लोकां नूं सफर करन तो वरजिया नहीं जा रहा। कनेडा भर विच सूबाई अते म्युनिसिपल पद्धर ते भी कोरोना वायरस दीयां शर्तां पड़ाववार नरम कीतीआं जा रहीआं ने, जिस विच 1 मार्च तो समागमां जां कारोबारां च दाखिल होण समय वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाउण दी शर्त खत्म करना शामिल है। पर जहाज़ां विच सफर करन वाले लोकां लई अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाउणा लाजमी रहेगा। ਇਹ ਵੀ कि कनेडा च अंतरराष्ट्रीय उड़ाणा वास्ते बीते 2 सालों तो बंद रखे जा रहे कुछ होर हवाई अड्डे भी खोले जा रहे ने। जेकर तुसी भी हवाई यात्रा करन बारे सोच रहे हो तो तुहाडे लई चंगी खबर है। सरकार मार्च ते अप्रैल दे विचकार किसी भी समय नियमित अंतरराष्ट्रीय यात्रा की आग्या दे सकती है। भारत सरकार जल्द नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ाणा की सेवा की आग्या दे सकती है। मन्निया जा रहा है कि जिवें ही घरेलू हवाई यात्रा करन वाला कोविड साबका पद्धर ते 80% नूं पार कर जाती है तो सरकार नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ाणा की सेवा दी आग्या दे सकती है। इस तो पहला 15 दिसंबर 2021 तो सरकार ने UK, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, चीन, मॉरीशियस, सिंगापुर, बांग्लादेश, बोत्सवाना ते जिम्बाब्वे समेत 14 देशों नूं छड्ड के बाकी देशों लई नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ाणा चलाईआं सन।
ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵੈਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰॉन ਦੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਬਬਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਲਾਈਟ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ 에ਅਰ ਬਬਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 에ਅਰ ਬਬਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਤਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਤਵਾਸ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਵ ਤੋਂ ਲੀਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਡ ਆਸਟਿਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ 1,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਮਿਲਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰੂਸ ਲਈ ਸਾਮਰਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਚੁਣੀ। ਰੂਸ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਉਲਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7,000 ਹੋਰ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੂਰਬ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ 1,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਹੋਰ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਟੈਂਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੂਸੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਜੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇੜੇ 7,000 ਵਾਧੂ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ABC ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ। FAA ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੋਇੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ 5G ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐਵੀਏਟਰ ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਡੈਲਟਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਟੀਫਨ ਡਿਕਸਨ ਅਗਸਤ
2019 ਤੋਂ FAA ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਡਿਕਸਨ ਨੇ FAA ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਡਿਕਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਇੰਗ 737 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਏ 2 ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ परिचालन जारी रखण कारण एजेंसी की साख नूं नुकसान पहुंचा सी। हाल ही विच FAA नवी हाई स्पीड वायरलैस सेवा के एयरक्राफ्ट उपकरणों विच दाखल देण बारे सवालों के जवाब देण विच देरी कारण विवाद विच उलझा होया सी। अमेरिका विच उत्तरी कैरोलीना के हाईवे उत्ते बुधवार नूं एक जहाज हादसाग्रस्त होकर ट्रैक्टर ट्रेलर ते डिग गया, जिस विच पायलट की मौत हो गई। फैडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने दस्सिया कि 2 इंजणा वाला जहाज बीच क्राफ्ट बैरन शाम 5:35 ते लैक्सिंगटन विच डेविडसन काउंटी हवाई अड्डे नेड़े हादसाग्रस्त होकर अंतरराजी 85 दक्षिणी हाईवे ते एक ट्रैक्टर ट्रेलर नाल टकरा गया। शुरुआती रिपोर्टां विच कहा गया है कि जहाज हवाई अड्डे तो उड़ान भर रहा सी, उदों ही हेठां डिग गया ते ट्रैक्टर ट्रेलर नाल टकरा गया। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है, उसकी पछाण अजे सामने नहीं आई है। FAA ने कहा कि वह नैशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के सहयोग नाल हादसे की जांच करेगा। अखबारां दीआं रिपोर्टां विच कहा गया है कि ट्रैक्टर ट्राले के ड्राइवर नूं मामूली सट्टां लगियां ने अते उसनूं हस्पताल विच दाखल करवाया गया है। तालिबान ने अमेरिका नूं धमकी दिंदे होए कहा कि जे उसनूं अफगानिस्तान की $7 अरब की सीज की गई जायदाद वापस नहीं मिलती तो अमेरिका नाल अपनी नीति ते मुड़ विचार किया जाएगा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सिक्ख्या खेतर लई यूरोपी नुमाइंदियां तो भी $1.1 करोड़ की मांग की है। अफगानिस्तान ते काबज तालिबान के बुलारे ने एक बयान जारी करके कहा कि 11 सितंबर के हमले नाल अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। जे अमेरिका अपने इस रुख तो नहीं हटता तो तालिबान शासन अमेरिका प्रति अपनी नीति ते मुड़ तो विचार करने लई बेबस हो जाएगा। जिक्रयोग है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बीते शुक्रवार को $7 अरब के 2 हिस्से करके इस चों एक अफगानिस्तान की मनुखी सहायता लैण देण दा फैसला किया है। इस रकम नाल 11 सितंबर 2011 ਨੂੰ अमेरिका ते होए अतवादी हमले दे पीड़ितां नूं भी मुआवजा देण दी गल कही। काबिले गौर है कि 11 सितंबर के हमले के समय अफगानिस्तान च तालिबान का ही शासन सी। उसने अपने इत्थे अतवादी संगठन अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन नूं पनाह दित्ती सी। इसलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान ते हमला कीता सी ते अमेरिकी मिलिटरी बेस सालां तक इत्थों जंग लड़ती रही। अमेरिका ने दोष लगाया है कि चीन विश्व व्यापार संगठन प्रति अपनी वचनबद्धता नूं पूरी करन विच नाकाम होया। अमेरिका ने नाल ही कहा कि वह चीन दीआं हमलावार व्यापार रणनीतियां दा टाकरा करन लई नवे राह अपना रहा। चीन वालों WTO के नियमां नूं मन्नण बारे पेश की गई रिपोर्ट विच अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के दफ्तर ने कहा कि चीन अपने वादे उत्ते खरा नहीं उतर रहा। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸਨੇ WTO ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 2001 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 164 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ ਨੇ ਗੈਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ WTO ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। अमेरिका आधारित हिंदू जथेबंदियां ने कैनेडियाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ते भारतीय मूल के आगू जगमीत बराड़ नूं अपील की है कि वह पुरातन ਅਤੇ हिंदुआं बौद्धियां सिखां ਦੇ कुल आलम ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਕਨ ਕ੍ਰਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਸਤਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਝੰਡੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਨਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਕਿਨ ਕ੍ਰਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਿੰਦੂ ਪੈਕਟ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਹਿੰਦੂ ਪੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਤਸਵ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਾਂ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਡਣ ਤਸ਼ਤਰੀਆਂ ਜਾਂ UFO ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। US ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ 3 ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ UFO ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਵੰਬਰ 2004 ਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ 에ਅਰ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੁਆਰਾ ਅਣਸਮਝਿਆ ਏਰੀਅਲ ਫੋਨਮੈਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਡਾਕਾਰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਸਟਡੀ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੁੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਡਸਨ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੇਠ ਲੁਕੋਈ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਯਾਬਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਗਰ ਟ੍ਰਿਸਟ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਪੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਿੰਬਰਲੇ ਕੂਪਰ ਅਤੇ ਕਿਰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਸਟਡੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ। ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 33 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੂਲ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਦੱਸੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਸਕੈਚਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 54 ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਮਗਰੋਂ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 94 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਟੋਪੋਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ 71 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 54 ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 94 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ GI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨੇ 24 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 35 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਭਵਕਿਰਨ ਢੇਸੀ ਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਵਾਸ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਭਵਿਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਭਵਕਿਰਨ ਢੇਸੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ 2 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਵਕਿਰਨ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ 'ਚ ਤੈਰਾਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1963 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਕ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕ੍ਰਿਸ ਲੀਟੋ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 9 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਕ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਟੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਰਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਕ 4.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। NSW ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੁਚਾਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ 4:35 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 51 ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਚਾਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਸ਼ਾਰਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕੁਆਉਟਮੋਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੀਲੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਬਲੈਕ ਬਰਡਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ 7 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, 5G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ 5G ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ Jio ਦੀ 5G ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ 5G ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਰਡ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੇਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪੰਛੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 5G ਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਕਨੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚੌਪਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਚੌਪਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ ਫਲਾਈਟ ਫੀਸ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੌਪਰ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਲਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।